अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियों के लिए 40 रुपए गुड़ वाले ते 40 का गुड़ का गट्टा वाला वर्गे 3 ऐलान की कीते ने। विरोधियों को इससे कितनी कुछ तकलीफ हुई है। पंजाब दे विच कोविड पाबंदियां 10 जुलाई तक वधा दित्तियां गईयां ने। नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली दे विच होण वाली हाईकमान दे नाल बैठक की हाले कोई अपडेट नहीं मिली है। सत श्री अकाल जी, द खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहला जान लैने कल दी लोक राय का नतीजा। लोक राय सी कि चंडीगढ़ पुलिस वालों किसान मोर्चे के लीडरां कलाकारां समेत किसान अंदोलन के समर्थकों के खिलाफ कई FIRs दर्ज की गई ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने पुलिस की इस कार्रवाई को धक्का दसदियां सारे केस तुरंत वापस लए जाने की मांग की है। साडे दर्शकों ने 93% दर्शकों ने किसानों के कहे दे नाल सहमति जताई है, यानी कि पुलिस प्रशासन का यह धक्का है। 7% दर्शकों ने असहमति भी जताई है। आज की लोक राय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज पंजाब आके पंजाबियों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है कि केजरीवाल दा पंजाबियों को मुफ्त सहूलतां देण दा इदा 2022 दियां विधान सभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी दा फायदा करूगा। तुहानू की लगता है? जे तुहानू लगता है कि फायदा होगा, यस या हाँ दे विच उत्तर दिओ। जे तुहानू लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, ये भी उसे तरह एक बाकी पार्टियां दे वांगू चोण वादा जिहड़ा हैगा चोण दावा पंजाबियों नू लगूगा, तां तुसीं नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां पंजाब दीयां खबरां। पंजाब दे विच 10 जुलाई तक कोरोना पाबंदियां वधा दित्तियां गईयां ने। शर्तां समेत पंजाब दीयां यूनीवर्सिटियां अते स्किल सेंटर खोलण दी इजाजत भी दे दित्ती गई है। यूनीवर्सिटियां दे स्टाफ अते विद्यार्थियों ने टीके की घट्टो घट्ट एक खुराक जरूर लई होवे तां ही यूनीवर्सिटियां खोलियां जा सकदियां ने। उस तो बाद ही वो क्लासां ज्वाइन कर सकदे ने। आयल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नूं पहलां ही खोलण दी इजाजत दे दित्ती गई सी, पर इत्थे भी जिहड़े विद्यार्थियों अते स्टाफ दे वैक्सीन लगी होएगी, एक डोज लगी होएगी, वो ही आयल्स सेंटरां दे विच जा सकते हैं। 1 जुलाई तो 50% समर्था वाले बार पब अते अहाते खोलण समेत कुछ होर ढिल्लां भी दित्तियां गईयां ने। शर्त यह है कि कोविड का जिहड़ा टीका है उसकी एक खुराक जरूर लई होवे। ये राहत 1 जुलाई तो लागू हो जाएगी। हाल ही विच लुधियाना अते पटियाला दे विच डेल्टा प्लस वेरीएंट के एक मामले सामने आए सी। कोरोना की तीजी संभावी लहर के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने सेहत विभाग नूं कोरोना टैस्टां दे विच भी तेजी लियाउण दे लई कहा है। मीटिंग दौरान सेहत मंत्री बलवीर सिद्धू ने कहा कि डेल्टा प्लस केसां वाले बाहरले देशों तो पंजाब च आउण वाले लोकां ते भी नज़र रखी जावे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब च ब्लैक फंगस के कारण हुईयां 51 मौतां ते दुख जताया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड 12वीं का नतीजा 31 जुलाई तो पहला ऐलान दिता जाएगा। ये पंजाब के विद्यार्थियों के लिए खास खबर है कि जिहड़े विद्यार्थी PSEB बोर्ड के अधीन 12वीं जमात कर रहे हैं, उन्हां दा नतीजा अगले महीने 31 जुलाई तो पहला आ जाएगा। CBSE पैटर्न के मुताबिक ही बोर्ड के वलों नतीजा ऐलानिया जाएगा तां जो विद्यार्थी ऑल इंडिया पद्धर जां फिर विदेशों के विच पढ़ाई करन लई दाखले लै सकण। स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने हाल ही विच सुप्रीम कोर्ट दे विच एक हल्फनामा दायर करके CBSE की तर्ज ते 12वीं का नतीजा ऐलानण की गल है जिहड़ी ओह दस दित्ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता सी कि सारे सूबिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बोर्ड हैगे ने ਉਹ दस्सण कि ਉਹ नतीजे का पैटर्न की रखणगे। फार्मूले के मुताबिक 10वीं जमात के नतीजे दे विचों 30 अंक, 11वीं के 30 अंक, 12वीं के प्री बोर्ड ते इंटरनल असैसमेंट के 40 अंक जोड़ के 12वीं जमात के नतीजे ऐलाने जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं केजरीवाल ने ऐलान किया कि जे पंजाबी 2022 दे विच उन्हां दे हत्थ विच सत्ता सौंपदे ने, यानी कि आम आदमी पार्टी नूं सत्ता दे दिंदे ने, तां हरेक पंजाबी नूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दित्ती जाएगी। घरेलू बिजली के बकाया बिलों नूं माफ कर दिता जाएगा ते सूबे दे लोकां नूं 24 घंटे बिजली सप्लाई दित्ती जाएगी। कट नहीं लगणगे, 24 घंटे बिजली होएगी ते बिल भी नहीं आवेगा। पर इत्थे साफ दस दईए कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 तो एक भी यूनिट अगर तुहाडा उत्ते आउंदा है बिजली के बिल दा तां तुहानूं 301 यूनिट दा ही बिल है जिहड़ा उतारना पवेगा। ये नहीं है कि 1000 यूनिट बिजली तुहाडी आ रही है, 300 माफ होके तुसीं 700 भरोगे। जे 300 तो एक अद्धा यूनिट भी वध आ गया तां तुहानूं सारा बिल भरना पएगा। केजरीवाल ने संबोधन करदिआं कहा कि मैं जिहड़ा वड्डा ते महत्वपूर्ण ऐलान करन जा रहा उस नूं सुण के खास करके पंजाब दीआं बीबीआं नूं बहुत खुशी होएगी। कहंदे दिल्ली दे विच बिजली बनदी नहीं, पर खरीद के भी असीं बिजली सस्ती दे रहे हां। बिजली कंपनियां ते सरकारां दी गंदी गंढ तुप है, इसे करके पंजाब दे विच पंजाबियों नूं इन्नी महंगी बिजली खरीदनी पै रही है। कहंदे जदों साडी सरकार आ गई तां असीं इस गंढ तुप नूं तोड़ांगे, खत्म करांगे
ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 3 ਐਲਾਨ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पूरा करांगे। 3 बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। कुंवर साहब ने 2.5 साल मेहनत करने के बाद, जांच करने के बाद बेअदबी के दोषियों को चिन्हित किया था कि कौन दोषी हैं। उस पर एक्शन लेने की बजाय उसको रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया गया। अब पंजाब के लोगों के सामने आ गया है। कुंवर साहब ने जिस तरह से मेहनत की थी, उनकी एसआईटी की रिपोर्ट को दबाया गया। उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि मौजूदा सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस और अकाली दल इस पूरे मुद्दे पे एक साथ मिले हुए हैं। वो दोनों मिलके दोषियों को बचा रहे हैं। केजरीवाल साहब, मैं आज आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि सरकार बनेगी तो जो भी बेअदबी के दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ नहीं रहेगी। कोई राहत नहीं, कोई पंजाबी मंगदा नहीं बिल माफ। पंजाब दे लोग अपने हक मंगते हैं, अपनियां फसलों के, अपने दुध के, अपने आंडियां के सही रेट मंगते हैं। ये दिल्ली दे विच रेट फिक्स कर दे, वो तो एक बहुत चलाकी भरे ऐलान है वो पंजाब दे विच अफरा तफरी पैदा करनी चाहुंदा है। ये गल कह के कि जिहड़े बकाया बिल है वो माफ़ किए जाणगे। वो पंजाब की मौजूदा सरकार नूं ते पावरकॉम नूं डिफाल्टर करना चाहुंदा है। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ही कही जाता भी मैं माफ़ करूँगा तो लोग बिल क्यों भरनगे। ये समझदा कि पंजाब के लोग बेवकूफ़ है। पंजाब के लोगों ने तो कदों कुछ मंगे है। जिहड़ा ये पानी पींदे है, जिहड़ा बिजली की गल करदा ना, भाखड़ा डैम तो दिल्ली नूं जांदी है। ये तो सेंटर की सरकार ने पहलां लुट रखी है बिजली की सरकार आउंदी है। केजरीवाल हरियाणवी शोर है, SBI कढ़ के ले जूगा। एडे असीं मूर्ख थोड़ी हैं केजरीवाल की सरकार बन जूगी। पंजाब दे विच इहदा कोई MLA नहीं जितदा। पहलां जिहड़े जित गए ना वो भगवंत मान ते सुच्चा सिंह छोटेपुर की मेहनत करके जित गई। एक MLA नहीं जितदा इहदा। जे अज भाखड़ा डैम बंद कर दिए, दे के दिखावे मुफ्त, कित्थों दे दूगा ये। सानू तां चाहीदा पंजाब दा मुख मंत्री इहो जिहा कोई होवे चेहरा, महाराजा रणजीत सिंह वर्गा, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब के लोग सियाणे ने। दिल्ली का फ्लॉप मॉडल अज पंजाब च लागू करने की कोशिश की जा रही है। हुण दिल्ली वालियां ने पुछना है कि दिल्ली विच तां 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, तां फिर पंजाब दे विच की चोणां दे लई 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करन दा ऐलान कीता है। केजरीवाल जानबुझ के वार-वार झूठ बोल के लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। इस दरमियान कांग्रेस के लीडर ने जिहड़े राजकुमार वेरका, उन्हां ने भी केजरीवाल ते निशाना लाया। रज के वरे ने कहंदे केजरीवाल फ्रॉड गल्लां कर रहा है, ये बिजली दे नां दे उत्ते फ्रॉड है जिसनूं मैं तुहानूं थोड़े दिनां दे विच साबित करांगा। केजरीवाल दी कोई फ्रॉड गल हुण पंजाब दे विच नहीं चलेगी। केजरीवाल पहलां दिल्ली दे लोकां दे सवालां दे जवाब देण। केजरीवाल ने दिल्ली विच आखिरकार कीता ही की है? सफाई कर्मचारियों नूं पक्का नहीं कीता। सच सामने है कि केजरीवाल झूठ वेचण दे लई पंजाब आ गए ने। पंजाब दे विच PRTC अते रोडवेज कामिਆਂ ने अपनी हड़ताल वापस लै लई है। 3 दिना हड़ताल सी, पर दूसरे दिन यानी कि मंगलवार नूं ही हड़ताल वापस लै लई गई। 1 जुलाई नूं चंडीगढ़ दे विच पैनल मीटिंग तय होने तो बाद हड़ताल वापस लई गई अते पटियाला दे विच मुख मंत्री निवास के नेड़े लाया धरना इन्हां हड़ताली कामिਆਂ ने समाप्त कर दिता, खत्म कर दिता। PRTC पंजाब रोडवेज ते पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रधान रेशम सिंह की अगवाई विच इत्थे हज़ारां की गिणती विच हड़ताल करन वाले मुलाजम पहुंचे हुए सी। हालांकि वो पूरी तरह दे नाल ज़ाब्ते विच रहे, किसी ने किसी भी प्रकार दा हंगामा नहीं किया। इन्हां हड़ताली मुलाजमां दे वड्डे इकट्ठ नूं देखदे होए इत्थे SP सिटी वरुण शर्मा समेत वड्डी पुलिस फोर्स है जिहड़ी ओह तैनात सी। पुलिस ने होर भी सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए हुए सी। भावें कि शुरुआत दे विच दोवें तरह दे विच टकराव होण दे आसार भी दिखे, पर अजिहा नहीं होया। SDM चरणजीत सिंह दे वल्लों इन्हां हड़ताली मुलाजमां दे लीडरां नूं मीटिंग दी लिखती चिट्ठी देण तो बाद उन्हां ने अपना धरना खत्म कर दिता अते 30 जून नूं जिहड़ी हड़ताल होनी सी, बुधवार तक चलनी सी, ओह हुण वापस लै लई गई है। हालांकि इस तो पहलां पक्के होण दे लई PRTC अते पंजाब रोडवेज दे
ठेके वाले यानी कि कच्चे मुलाजमां ने दूजे दिन पटियाला स्थित मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहायश न्यू मोती बाग पैलेस का घिराव करन तो पहला फुहारा चौक विच जाम लाया। जाम लाउण तो बाद मार्च करते हुए YPS चौक पहुंचे, पर पहला तो ही तैनात भारी पुलिस फोर्स ने मुलाजमां दे इस काफले नूं मुख मंत्री निवास वल वधन तो रोक लिया। 48 मुलाजम गर्मी के बावजूद तत्ती सड़क ते ही धरना ला के बह गए सी। पुलिस फोर्स ते प्रशासन ने उन्होंने वापस मुड़न लई कहा, पर उन्होंने कहा कि असीं उदों तक इत्थे बैठे रहांगे जदों तक साडी मीटिंग है जिहड़ी ओह तय नहीं हो जाती, उदों बाद ही असीं वापस परतांगे। इन्हां मुलाजमां दे सामने जिथे पुलिस फोर्स हत्थां दे विच डंडे लई खड़ी सी, उत्थे ही 48 मुलाजमां दी अगवाई कर रहे लीडरां ने भी माइक तो बोलदियां अपने साथियां नूं कह दित्ता सी कि झंडियां नूं पए डंडे तुसीं भी मजबूती दे नाल फड़ लवो, जिहड़े झंडियां दे विच डंडे पाए होए ने। उधर इस हड़ताल कारण आम लोगों को तो परेशानी जरूर झलनी पई, पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ने जिहड़े उन्होंने इस हड़ताल का पूरा लाहा खट्टिया, क्योंकि 90% बसां ने जिहड़ियां तकरीबन 2 दिन बंद रहियां ते प्राइवेट बसां वालियां दी पूरी चांदी है जिहड़ी ओह बनी रही। उंज जदों तो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीबियां दे लई सरकारी बसां दे विच मुफ्त सफर का ऐलान किया होया, उदों तो बीबियां ने जिहड़ियां ओह प्राइवेट बसां वल बिल्कुल भी मूँह नहीं करदियां। मानसा दी जे गल कर लईए, इत्थे भी लोकां नूं सोमवार वांगू मंगलवार नूं भी दूर दुराडे सफर करन दे विच वड्डी तकलीफ दा सामना करना पिया, क्योंकि मानसा शहर तो सिरसा नूं PRTC अते पंजाब रोडवेज तो बिना कोई भी प्राइवेट बस नहीं जाती। इस करके दूर दुराडे रूटां वालियां जिहड़ियां सवारियां ने उन्हां नूं पंजाब दे हर जिले दे विच मुश्किलां दा सामना करना पिया। हुण गल कर लईए कच्चे अध्यापकां दी, जिहड़े साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच पिछले करीब 15 दिनां तो धरने ते बैठे ने। मंगलवार नूं 14वें दिन दे विच उन्हां दा धरना दाखल हो गया है। कच्चे अध्यापक यूनियन पंजाब ते सिक्ख्या प्रोवाइडर समेत होर अध्यापक यूनियनां दा इह धरना लगातार जारी है। सतिंदर सिंह कंग, कुलबीर सिंह, कुलविंदर सिंह, बेअंत सिंह, समर सिंह ते रोहित कुमार, ਇਹ ਉਹ 5 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। प्रशासन के नाल मीटिंग बेसिट्टा रहन के कारण कच्चे अध्यापकों ने गुप्त एक्शन करदियां अचानक मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी वाल कूच कर दिता सी, जिहड़ी चंडीगढ़ दे विच है। हालांकि मोहाली पुलिस ने YPS चौक के नेड़े बैरीकेड ला के कच्चे अध्यापकों को रोकण का यतन किया, पर वह पुलिस रोकां तोड़ते हुए चंडीगढ़ वाल अगे वधदे गए ते प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ पुलिस के बैरीकेड भी तोड़ दिते। हालांकि UT पुलिस ने जल तोपां दे नाल अध्यापकों को खदेड़न की भी कोशिश की, पर अध्यापकों ने पुलिस वाहनां दे उत्ते चढ़ के जल तोपां दे मूँह मोड़ दिते ते नारेबाजी करते हुए अगे वधदे गए। महिला अध्यापकों ने अपने बच्चों समेत वड्डी गिणती दे विच इस प्रोटेस्ट दे विच शमूलियत की। 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस मौके किसानां दी ट्रैक्टर परेड दे विच जो लाल किले दे विच कुछ घटनावां वापरियां सी, उस मामले दे विच पुलिस उत्ते होए कथित हमले नाल जुड़े केस दे विच लखा सिधाणा नूं गिरफ्तारी तो अंतरिम राहत अदालत ने दे दित्ती है। एडिशनल सैशन जज शिवाजी आनंद ने लखा सिधाणा नूं 19 जुलाई तक गिरफ्तार करन तो रोक दिता है, यानी कि पुलिस हुण 19 जुलाई तक लखा सिधाणा नूं गिरफ्तार नहीं कर सकती। लखा सिधाणा हुण बिना किसी डर भै तो खुलेआम घूम सकता है ते लखा सिधाणा नूं जांच विच शामिल होने के हुक्म जरूर दिते गए ने। 3 दिन पहला अदालत ने लखा सिधाणा नूं 3 जुलाई तक गिरफ्तार ना करन दे लई पुलिस नूं हुक्म दिते सी। इस मसले नाल जुड़ी एक होर खबर है कि अदालत ने इस मामले दे विच दीप सिद्धू अते होर मुलजमां दे खिलाफ ताज़ा समन जारी कर दिते ने। चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सारे मुलजमां नूं 12 जुलाई नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं अदालत विच पेश होण दे हुक्म दिते ने। अदालत नूं दस्सिया गया सी कि जो अदालत ने पहला समन जारी कीते सी ओह मुलजमां नूं मिले ही नहीं। इस तो बाद अदालत ने ताज़ा समन ने जिहड़े 12 जुलाई नूं पेश होने दे लई भेजे ने। चंडीगढ़ दे विच किसानां दे प्रदर्शन मौके 26 जून नूं जो पंजाबी गायक जस बाजवा दे खिलाफ FIR दर्ज की गई सी, उस दे खिलाफ किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी दा बयान आया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जिथे प्रशासन की इस कार्रवाई की निखेधी की है, उत्थे जस बाजवा के हक दे विच बोलदियां होया कहा कि जस बाजवा पहले दिन तो ही किसानी अंदोलन के लिए वधिया लिखते ते गाउंदे ने। 26 जून नूं जदों प्रदर्शन सी तां पंचकुला वाले पासियों जिहड़े किसान आ रहे सी चंडीगढ़ नूं, उन्हां किसानां दे नाल जस बाजवा मौजूद सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਥਾਲ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਥਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDEA ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LCD ਲੈਪਟਾਪ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ HP ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਉਹ HP ਪੰਪ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਆ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਵਾ ਕੇ।
ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਵੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਕੂਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕੂਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਕਸ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਠਲਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕੁੱਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਘਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਥਾਣੇ ਲਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2012 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਦਮਨਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 29 ਸਾਲ ਦੱਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀਆਂ 1,12,821 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NIC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ 1979 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ CIC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ SBI ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। BSBD ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ATM CDM ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ
कि बैंक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ SBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਵਾਰ ਹੀ ਨਗਦ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਢਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ SBI ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी के कारण पाकिस्तान दे विच फसे 117 भारतीय यात्री वाघा सरहद के जरिए वापस वतन परते ने। पाकिस्तान तो वापस परते यात्री जम्मू कश्मीर समेत वख-वख सूबियां दे रहण वाले ने, जिन्हां दे विच 84 भारतीय मूल दे ते 33 पाकिस्तानी मूल दे नागरिक हन। ये जिहड़े यात्री हैगे ने वो पिछले कई दिनों तो पाकिस्तान दे विच फसे हुए सी। इस दरमियान भी खबर मिल रही है कि भारत सरकार ने 2 वख-वख जेलों के विचों रिहा कीते 3 पाकिस्तानी मछेरे ते 1 सिविल कैदी वो भी वाघा अटारी सरहद के जरिए वापस अपने मुल्क परत गए ने, जिन्हां नूं भारत सरकार दे हुक्मां ते रिहा कीता गया। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत दीयां। सब तो पहली खबर है जिहड़ी ओह मोदी सरकार दे वल्लों ताज़े ऐलाने आर्थिक पैकेज दे नाल जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी दे नाल जूझ रही अर्थव्यवस्था नूं उभारन दे विच मदद पहुंचाउण दे लई मोदी सरकार दे राहत पैकेज नूं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक छलावा दस्सिया है। उन्होंने ट्विटर ते कहा कि वित्त मंत्री दे आर्थिक पैकेज नूं कोई परिवार अपने रहन, अपने खाण, अपनी दवाई या अपने बच्चों की स्कूल फीस ते खर्च नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक होर छलावा। कांग्रेस लीडर ते साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी निर्मला सीतारमण के नवे आर्थिक पैकेज की आलोचना की है। उन्हों का कहना कि मौजूदा संकट का केवल एक ही हल है, वो ये है कि लोगों के हथ दे विच नगद पैसा दिता जाए, खास करके गरीब अते घट आमदनी वाले लोगों के हथां विच। पी चिदंबरम ने कहा कि कुछ सच ने, क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट आर्थिक कर्जा है। कर्जे विच डुबे कारोबारां नूं कोई भी बैंकर कर्जा नहीं देवेगा। कर्जे दे बोझ हेठां दबे जां नगदी दी कमी दे नाल जूझ रहे कारोबारियां नूं ज़्यादा कर्जा नहीं चाहिदा, उन्हां नूं गैर क्रेडिट पूंजी दी लोड़ हुंदी है। ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ मध्यम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। दूसरी खबर है संसद का मानसून सैशन 19 जुलाई तो शुरू होकर 13 अगस्त को खत्म होने की संभावना है। महीने तक चलन वाले मानसून सैशन दौरान 20 मीटिंग्स होने की संभावना दी है सूत्रों ने। मॉडर्ना कंपनी ने भारत में अपने कोविड-19 रोकू टीके के लिए रैगूलेटरी मंजूरी मंगी है। सिप्ला ने टीके की दरामद ते मार्केटिंग लिए अर्जी दी है। DGCI 18 साल ते उस तो वध उम्र के लोगों लिए मॉडर्ना के कोविड-19 रोकू टीके की एमरजेंसी नूं हरी झंडी दे सकता है। नीति आयोग के मैंबर हैल्थ डॉक्टर VK पॉल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कौमांतरी पद्धर ते विकसित की गई पहली वैक्सीन मॉडर्ना नूं भारत विच इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी सीमित वरतों के लिए है। हुण भारत विच 4 वैक्सीन आ गई ने, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक V ते मॉडर्ना। फाइजर दे नाल भी जल्द ही कहते साडी गलबात पूरी हो जाएगी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा कि वह IT के नियमों के तहत 2 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। 15 मई तो 15 जून के विचकार सरगर्मी नाल हटाई गई समग्री बारे जानकारी देगी। फेसबुक ने भी कहा कि आखिरी रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी, जिस विच प्राप्त हुई शिकायतां ते उन्हां ते कीती गई कार्रवाई का वेरवा होवेगा। उत्तर प्रदेश तो खबर है जिथे बुलंदशहर जिले की पुलिस ने ट्विटर इंडिया के 2 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते भारत के विगाड़े हुए नक्शे दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज की है। बजरंग दल के अहुदेदारां की शिकायत ते खुर्जा नगर थाने दे विच FIR दर्ज की गई है। ट्विटर ने अपनी वैबसाइट ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नूं वखरे मुल्क दे वजों दर्शाया सी। इस बारे विवाद तेज होने कारण ट्विटर ने सोमवार शाम नूं ही उस नक्शे नूं हटा दिता सी।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ यूपी ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MD ਮਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ त्रिपाठी ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ICC ਨੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ICC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁਣ UAE ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। BCCI ਨੇ COVID-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। BCCI ਦੇ ਮੁਖੀ सौरभ गांगुली ने इसकी जानकारी दी सी। ICC के मुताबिक टूरनामेंट का मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ही होगा। मैच दुबई, आबू धाबी, शारजाह और ओमान दे विच खेडे जाणगे। पहला मैच 17 अक्तूबर नूं ते आखिरी मैच फाइनल मुकाबला 14 नवंबर नूं खेडिया जाएगा। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरी दुनिया तो। सब तो पहली खबर दक्षिणी अफ्रीका तो है, जित्थों दे साबका राष्ट्रपति जैकब जुमा नूं अदालत दी मानहानि दा दोषी करार दिंदियां होइयां 15 महीनों की सज़ा सुनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जैकब जुमा नूं अदालत दी मानहानि दा दोषी मन्निया है। दरअसल जो जैकब जुमा राष्ट्रपति सीगे तां भ्रिष्टाचार दे एक मामले विच उन्हां नूं एक जांच कमिशन दे सामने पेश होण लई कहा गया सी। जैकब जुमा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दे हुक्मां दे बावजूद 5 मैंबरी कमिशन दे मूहरे पेश नहीं होए सी। 2018 दे विच जैकब दा कार्यकाल खत्म हो गया सी। अहुदे ते रहंदे होए उन्हां ते भ्रिष्टाचार दे कई इल्जाम लगे सी। उदों यह कहा गया कि कुछ कारोबारी घराणे सियासतदानां दे नाल गंढ तुप करके फैसला लैण दी प्रक्रिया नूं प्रभावित कर रहे ने। हालांकि साबका राष्ट्रपति एक बारी जांच कमिशन दे सामने पेश होए सी, पर बाद विच उन्हां ने कमिशन सामने पेश होण तों इनकार कर दित्ता सी। हालांकि ये साफ नहीं है कि जैकब जुमा नूं हाले गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं। एक होर मुकदमे दे विच जैकब अपने आप नूं निर्दोष कह चुके ने। 90 दे दहाके विच इस मामले दे विच उन्हां ते $5 अरब दी रखिया खरीद दे विच भ्रिष्टाचार दा इल्जाम है। हांगकांग ने कोरोना वायरस दे डेल्टा वेरीएंट नूं फैलण तो रोकण दे लई बरतानिया तो आउण वालीआं सारीआं उड़ाणां ते रोक ला दित्ती है। बरतानिया दे विच डेल्टा वेरीएंट दे मामले दुनिया दे कई मुल्कां दे तुलना दे विच काफी ज्यादा ने। बरतानिया दे विच मामले तेजी दे नाल लगातार वध रहे ने। यह रोक 1 जुलाई तो लागू हो जाएगी, जिस नाल बरतानिया तो आउण वालीआं सारीआं उड़ाणां प्रभावित होणगीआं। इस रोक दा मतलब यह है कि जे किसी आदमी ने बरतानिया दे विच 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। इस करके इत्थे कोरोना ते जल्दी काबू पा लिया गया सी। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हाल ही विच बरतानिया तो आने वाले लोगों दे विच डेल्टा वेरीएंट दे ज्यादा मामले दर्ज किए ने, जिस तो बाद यात्रा दे विच शामिल सारे लोगों को क्वारंटीन कर दिता गया सी। ये रोकां 1 जुलाई तो लागू हो जाणगियां। हवाई सेवावां ते रोक लागू हो जाएगी। हालांकि दूजा मौका होएगा जदों हांगकांग ने बरतानिया तो आने वाले यात्री जहाज़ां दे उत्ते रोक लाई है। इस तो पहला हांगकांग ने दिसंबर 2020 तो लैके मई 2021 तक बरतानिया दीआं फ्लाइटां ते रोक ला रखी सी। डेल्टा स्ट्रेन दे वाधदे मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮਟਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 660 kV HVDC ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट ने 25 जून तो काम करना शुरू कर दिता है। स्टेट ग्रिड कारपोरेशन ऑफ चाइना ने इसनूं तैयार किया है ते इसने बिजली देनी भी शुरू कर दी है। यानी कि चीन की बिजली दे नाल हुण पाकिस्तान दे विच रोशनी होएगी, पाकिस्तान जगमग करेगा। पाकिस्तान दे विच पहली डायरैक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन है जो लाहौर अते उत्तरी पाकिस्तान दे 1 करोड़ घरां नूं चानण देवेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे वांग वेम्बिन ने कहा है कि यह बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट है जिसनूं BRI कहा जाता है।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 140 ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ BRI ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ BRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਇਦ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਖਬਾਰ ਐਪਲ ਡੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਡੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਪਲ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਡੇਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਰਥਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਟੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ ਯੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਡੇਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।